فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فافن کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے عام انتخابات پر اپنی ابتدائی رپورٹ جاری کی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابی نتائج کی تیاری اور ان کے اعلان میں تاخیر نے الیکشن کے عمل کو گہنا دیا، انتخابات کی ساکھ پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق الیکشن میں ووٹرز ٹرن آؤٹ 48.2% رہا اور 6 کروڑ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے اور قومی اسمبلی کے 25 حلقے ایسے ہیں جہاں مسترد ہونے والے ووٹوں کا تناسب جیتنے والے امیدواروں کے ووٹوں کے مارجن سے زیادہ ہے۔ اس رپورٹ میں پورے انتخابی عمل کا جائزہ لیا گیا ہے اور کئی اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، تو اس پر بات کرنا بہت اہم ہے۔ بالکل جی، تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس موجود ہیں فافن کی چیئرپرسن ہے مسرت قدیم صاحبہ۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ مسرت صاحبہ، یہ رپورٹ جو ابھی آپ لوگوں نے جاری کی ہے، یہ کتنی پریشان کن ہے سب کے لیے؟ تھوڑی سی تو ضرور ہے، جیسے آپ نے آلریڈی کہہ دیا۔ دیکھیں، ہم الیکشن کے 2 اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک اس سے جب الیکشن سے پہلے جو ہمارا ایک لانگ ٹرم آبزرویشن ہوتی ہے، تقریباً 3 مہینے پہلے سے ہم فیلڈ میں جا کے شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ہمارا الیکشن کے دن اور اس کے بعد کے حالات۔ تو الیکشن کے دن تک میں یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جو شفافیت ہے وہ الیکشن کے دن پولنگ تک شفافیت برقرار رہی۔ یعنی 8 تاریخ کو انتخابات شفاف ہوئے۔ صحیح۔ یہ 8 کے بعد کیا ہوا؟ بالکل ہم یہ نہیں کہتے کہ، کیونکہ ابھی میں کچھ اور پوائنٹس اس میں لاؤں گی، لیکن میں آپ کو اوور آل جنرلی کہہ رہی ہوں کہ دے ور ویل مینٹینڈ، ٹھیک ہے، لیگلی جو اس کا وہ ہوتا وہ بالکل صحیح چلا۔ اصل بات آتی ہے جب جب ہم الیکشن ڈے کو ختم کرتے ہیں اور رزلٹ ٹیبولیشن میں 130 جو ہمارے آبزرورز ہیں نیشنل اسمبلی 130 نیشنل اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں آروز نے ان کو رزلٹ ٹیبولیشن کے وقت جو ہے ایکسیس نہیں دی پولنگ اسٹیشن، اور بائی لا دینی تھی کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ انشور کرایا تھا کہ آبزرویشن کے الیکشن کے جو آبزرورز ہیں ان کو ہر پروسیس میں شامل کیا جائے گا۔ 130 حلقوں میں شامل نیشنل اسمبلی کی 130 حلقوں میں ہمارے آبزرورز کو آروز نے ایکسیس نہیں دی۔ اور اسی کے ساتھ جو ایک اور پوائنٹ ہے، 66 پولیٹیکل پارٹیز کے جو کینڈیڈیٹ تھے، مطلب جو کینڈیڈیٹس تھے، امیدوار جو تھے، اور ان کے جو ایجنٹس تھے، ان کو بھی 66 نیشنل اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں آروز نے بیٹھنے نہیں دیا۔ اب یہ ایسی میرا خیال ہے کہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم سب سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر میں کانسٹیٹوئنسی وائز کوئی سوال کروں، آپ جواب دے پائیں گی؟ جی، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جیسے NA 130 لاہور نواز شریف صاحب کا حلقہ، کیا وہاں پر بھی فافن کے جو آبزرورز تھے ان کو نہیں دیا گیا؟ ابھی ہم نے اس کو ابھی انالائز نہیں کیا، لیکن میں آپ کو جنرل ایک نمبر بتاتی ہوں۔ 71 پنجاب کی نیشنل اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں ہمارے آبزرور کو بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے 31 جو ہیں وہ سندھ کے ہیں، 21 خیبر پختونخوا کی ہیں، نہیں 11 خیبر پختونخوا کی ہیں، 7 بلوچستان کی، اور 3 اسلام آباد کیپٹل کی جو ہیں وہ ہمارے آبزرورز کو ان میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ تو ظاہر ہے اس پر آپ کامنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ نیچرلی ہم اس کے اوپر کچھ نہیں بول سکتے، کچھ کامنٹ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم نے آبزرو نہ کیا ہو۔ اور دوسری جو ایک امپورٹنٹ بات ہے، وہ جب آپ الیکشن ٹیبولیٹ کرتے ہیں، مطلب جو آپ کا فارم 45 ہے، تو وہ بڑے نمایاں جگہ پر الیکشن کے دن جو ہے وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر۔ تو تقریباً 29% جگہوں پر ہمارے آبزرور جہاں آبزرو کر رہے تھے وہاں پر وہ ڈسپلے نہیں کیا گیا، فارم 45 نہیں ڈسپلے کیا گیا۔ اس طرح سے اس کے علاوہ جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے بڑی ظاہر ہے جدوجہد کی، ایک اسٹرگل کیا، ایفرٹ کی کہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں اور اس میں طریقے سے ہو جائیں جو سسٹم ہے انہوں نے اپنایا۔ لیکن الیکشن دن کے اوپر انٹرنیٹ کا بند ہونا جو ہے وہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان کا حلقہ کون سا ہے، میسج نہیں کیا تھا، اصل چیز یہاں پر آئی ہے، لوکیشنز تک لوگ نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ میں خود ایک جگہ گئی یہیں پر اسلام آباد میں، اور 3-4 جو پولنگ اسٹیشنز میں نے دیکھے، وہاں پہ لوگ صبح جو پریشان تھے کہ انہیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پولنگ اسٹیشن گئے تو وہ ان کے پولنگ اسٹیشن وہاں پر نہیں تھا۔ تو دیٹ مینس کہ اس کی وجہ سے بھی ایک تو تاخیر ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیچرلی جو ہم کہتے ہیں کہ ریشو کم کیوں آیا ہے،
है, वो 48 क्यों आया है, इतने बड़ा करोड़ अवाम जो है इस वक्त रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। हम 2018 की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा 52% था, 4% जो है वो वोटर टर्नआउट कम है इस मरतबा। जी बिल्कुल ऐसा है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस थी कि 12 करोड़ प्लस के अवाम के रजिस्टर्ड वोट के साथ इस दफ़ा जो है वो अच्छा, उसमें भी 16 लाख वोट जो हैं वो जो हमारा तजिया है, जो हमने एनालाइज किया, 16 लाख जो है वो एक्सक्लूडेड हैं। तो 16 लाख जो है 1.6 मिलियन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम काउंटिंग। और एक बड़ी फिगर है जी। क्या इस्लामाबाद के भी कुछ हलकों में या कुछ पोलिंग स्टेशंस में ऐसा हुआ कि आपके जो टीम के लोग थे उनको नहीं जाने दिया गया? तीन पोलिंग स्टेशन, तीनों हलके, 3 हल्के नेशनल असेंबली के 3 हल्के में हमारे ऑब्जर्वर्स को, मैंने आपसे कहा 130 नेशनल असेंबली के हलकों में हमारे ऑब्जर्वर्स को आरओज ने बैठने नहीं। अच्छा, वैसे ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि वहाँ पर जो वीडियो सामने आ रही थी वहाँ पर तो जो गैर मुल्की हैं उनको भी विजिट करवाया जा रहा था। लेकिन पोलिंग डे की बात हो रही है ना, हम जो बात करें वो आरओ ऑफिस की बात करें, वो बाद का मामला होता है, तो ज़ाहिर है उसमें आप बात करें कि आपको नहीं शामिल। मैं दोबारा इसको एम्फसाइज कर देती हूँ, इलेक्शन डे टिल द पोलिंग वाज फाइन। यस, हम बात करें पोलिंग डे के बाद के प्रोसेस की। आरओ ऑफिस में नहीं बैठने दिया जा रहा, हम उसकी बात करें। असल जगह फॉर्म 47 कंपाइल हो रहा था, असल जगह वो है, ये बड़ी दुरुस्त बात है। अच्छा, इस्लामाबाद के उन 3 हलकों के अलावा ज़रा आपने जिस तरह कहा कि 130 ऐसे हलके कौमी असेंबली के, इसमें ज़्यादा बड़ी तादाद जो थी, क्या वो पंजाब के हलकों की थी? मैंने आपको बताया 73 पंजाब 73 हैं, और जहाँ पे नहीं बैठने दिया गया, रीज़न क्या दी जाती थी? देखें, आरओ उस वक्त तो आपको कोई रीज़न नहीं देते क्योंकि आप बहस नहीं कर सकते। आप जो हैं आपने तो वहाँ जाके अपना काम करना होता है। अब रीज़न जो है, अब हम उसकी आज ये हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकली है सैटरडे को 10 फरवरी को। आज शाम तक इंशाल्लाह हम एक और रिपोर्ट निकालेंगे जिसमें हमारी इस किस्म के लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वर्स ने जो हमें भेजा, जो रिपोर्ट किया जाए, और उसके बाद और जो इश्यूज जिसका आपने कहा है कि उन्होंने क्या कहा, अब ये क्या कहा वाला, क्योंकि हमने तो एक अच्छा, ये एलिमेंट आ जाएगा सामने होपफुली। अच्छा, इससे पहले कभी ऐसे हुआ है पिछले इंतखाबात की अगर बात करें? होता रहे, चीदा होते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ें देखी गई हों इस इंतखाबात के प्रोसेस में, स्पेशली पोलिंग डे के बाद, वो और क्या चीज़ें थी जो कि आप अभी ज़रा कंपाइल तो करेंगे लेकिन जो आप इस वक्त शेयर कर सकें हमसे? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम जो डिले हुआ है रिज़ल्ट्स में, क्योंकि हमने वो ऑब्ज़र्व तो नहीं किया, लेकिन हमारा वहाँ पर ये बैठे हुए थे हमारे ऑब्ज़र्वर्स जिनको बैठने नहीं दिया गया, मतलब जो वेट ही करते रहे, और उसकी वजह से डिले का जो है, हम कहते हैं कि एक अच्छे शफाफ इलेक्शंस हो रहे थे, और इसके नताइज के जो डिले है वो आपने मेरा ही पॉइंट आपने बोल दिया कि वो क्वेश्चनेबल है, गहना दिया है, एक अच्छा खासा प्रोसेस चला था। बिल्कुल। अच्छा, यहीं पर जो आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है उसमें आपने मीडिया का रोल किस तरह देखा? क्योंकि नताइज जो है मीडिया पे जब चलना शुरू हुए तो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ही कहना शुरू कर दिया गया कि वो नताइज ठीक नहीं थे, हालांकि फॉर्म 45 के मुताबिक वो नताइज जो हैं वो डिस्प्ले किए जा रहे थे मीडिया के ऊपर भी। और ये कहा जाता है गैर सरकारी, और हमेशा इसी तरह से होता आया है और कोई फर्क ऐसा नजर नहीं आया। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये कहा जा रहा था कि जो मीडिया नताइज बता रहा है वो ठीक नहीं है, हालांकि वो फॉर्म 45 के मुताबिक होते थे। क्या ऑब्जर्वेशन है? एक तो ये कि मैं मीडिया के रोल को बड़ा सराहती हूँ, हमने सराहा है इस फैफन की रिपोर्ट में भी कि इस वक्त जो वोटर्स को मोबिलाइज़ किया, और इलेक्शन मतलब एक कहते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस में जो मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल में जो रोल प्ले किया है, मेरा ख्याल है कि अगर और हालात होते तो लोग इतना मोटिवेट, मोबिलाइज नहीं होते। तो थैंक्स टू एवरीबडी हु कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोसेस सो ब्यूटीफुली एंड सो इफेक्टिवली। लेकिन उसके बाद की जो आप बात कर रहे हैं कि देखें, फॉर्म 45 आपके पास सबूत है। जब मीडिया के पास सबूत आ जाता है, ज़ाहिर है मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, एक एंटिटी है, वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस तरह के इदारे हों जो कि गलत बयानी। बहुत शुक्रिया मुसरत साहिबा साथ मौजूद थी।